Hi, Namaste. Welcome to Social Science Digital Class. Here, I am Channappa Kanchi, Assistant Teacher, Social Science, Moraji Desai Residential School, Jamapura, Siddhapur, Koppal District. Dear friends and students, this video we discuss about social science lessons, and here I am going to use PPT prepared by Social Science Digital Group. I am delivering my warm thanks to SS, STF, Karnataka Digital Group, and thanks to all the teachers and technicians who prepared PPT and beautiful slides on behalf of students and me. Thank you very much. Now I discuss about Mohammad Ghazni and Mohammad Ghori. ಈಗ ನಾವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಟರ್ಕ್ಸ್, ಟರ್ಕರ ಆಗಮನ. By defeating the small kingdoms of Rajput kings, Turks built their empire in the subsequent year. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ರಜಪೂತರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಟರ್ಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ. The establishment of Turks rule, whose religions was Islam, was not completely unexpected. ಸೊ ಟರ್ಕಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹರಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Arabs have made failed attempts to capture Sindh region from the beginning of 8th century. Still, Sindh region was always under the constant threat of Turks attack. Okay, Arab had made failed attempt to capture Sindh region from the beginning of 8th century. Still, Sindh region was always under the constant threat of Turks attack. ಅರಬ್ಬರು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಕರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟರ್ಕ್ಸ್ belong to a nomadic tribe of Mongolia, a part of Central Asia, who have accepted Islam. ಈ ಟರ್ಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರೊಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ರು, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂತವರಾಗಿದ್ರು. ಈ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಕರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಲಪ್ಗಿನ್ who belonged to this tribe established his independent state in 1963 Common Era in Ghazni region of Afghanistan. Dear student, look at the map. This is the Ghazni Sultanate state. So Alapgin ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಟರ್ಕಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಘಜ್ನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 963ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ. The battles between Turks and Rajput started from his. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಕರ ಮತ್ತು ರಜಪೂತರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. Now, so ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ, ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ. So birth 971 Common Era. Father Sabatgin. Empire Ghazni. Then invader
India 17 times, then death 1030 common era. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ 971 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ತಂದೆ ಸಬಕ್ತಗಿನ್. ಈತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗಜನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈತ 17 ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈತನ ಮರಣ 1030 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So, dear students, look at the beautiful pictures. Mohammad Ghazni, this, and this is the map of Mohammad Ghazni's land. Ghazni ascended the throne after again in 999 Common Era. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 999ರಲ್ಲಿ ಗಜ್ನಿಯು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಏರ್ತಾನೆ. ಆತ ಲಪ್ಗಿನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ invaded India 17 times. 17 ಬಾರಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Dear student, how many years, how many times invade Muhammad to India? 17 times. Okay. So, the famous Somnath temple and the temples of the Saurashtra were destroyed during his invention. ಈತನ ದಾಳಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಜನಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಗುಜರಾತಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಾಶವಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Then to all the Rajput kingdoms of Western India were battered by this invention by fire to face Turks with unity. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಜಪೂತ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜರ್ಜರಿತವಾದವು ಈತನ ದಾಳಿಯಿಂದ. ರಜಪೂತ್ ರಾಜರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಟರ್ಕರನ್ನ ಎದುರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ರಜಪೂತ್ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ so Rajput small kingdoms. Okay, Tomaras, Chahamanas, Gaharwalas, Paramaras, Chandelas, etc., etc. Muhammad succeeded in his invention due to the political and military weakness of Rajput. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜಪೂತರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು. Muhammad invaded 17 times and carried away enormous amount of golden ornaments and wealth to Ghazni. 17 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಜ್ನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ. So though he did not build empire in India, his invention showed the way to future Turks invention into India. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ದಾಳಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಟರ್ಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ. ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ. ಸೊ ಬರ್ತ್ 1149 ಕಾಮನ್ era. ಫಾದರ್ Bahauddin Shah. Empire Ghori. Then establishment of Turk rule in India. Then death 1206 Common Era. Okay. Muhammad Ghori. So, a Turk dynasty of Sun Shaban
Shabani, son Shabani of Ghor, region of Afghanistan, came to prominence and ended the rule of Ghazni dynasty. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗೋರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಶಾಬಾನಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಟಕ್ಕರ ಸಂತತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಜನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮನೆತನವನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ಈ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರ್ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಏರ್ತಾನೆ. He sent his younger brother Mujahideen Muhammad to establish Turk rule in India. ಈತನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟರ್ಕರ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದನನ್ನ. He is called as Muhammad Ghori by the historians. ಈತನನ್ನೇ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. Then Muhammad Ghori, he started his first invention by besieging Multan. ಈತ ಮುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಸೊ he wanted to recapture the place of Sindh that were under the rule of Muhammad Ghazni. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. invaded Anilwar of Gujarat and got defeated there. ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತಿನ ಅನಿಲ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಲುಂಟಾಗುತ್ತೆ. This defeated made Muhammad to change his plan and he attacked Peshawar and conquered it. ಯಾವಾಗ ಸೋಲಾಯ್ತು ಅನಿಲ್ವಾಡದಲ್ಲಿ, ಈತ ತನ್ನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನ, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಪೇಶಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Then Khusro Malik of Lahore surrendered. ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಖುಸ್ರು ಮಲಿಕನನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನಿಗೆ ಆತ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಖುಸ್ರು ಮಲಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಾಹೋರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. By keeping Lahore as his center, Muhammad attacked the plans of India. ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ, ಲಾಹೋರ್ದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ. These attacks was naturally resistance by the ruler of Delhi, Prithviraj Chauhan III. ಈ ಒಂದು ಲಾಹೋರನ್ನ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಹಾಣರ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮೂರನೇ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ನ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ he defeated Muhammad at Tarain 1191 ಕಾಮನ್ ಎರಾ. 1191 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ. Then Muhammad returned to Ghor and again faced the Prithviraj Chauhan III at Tarain in 1192 ಕಾಮನ್ ಎರಾ. ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 1192ರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲಾ, ಓಕೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಮತ್ತು ಬೋಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತೆ.